વડોદરા શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે। વડોદરામાં કોંગ્રેસ દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। આ સંદર્ભમાં વોર્ડ નંબર 3માં કોંગ્રેસના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે પ્રભારી રામકિશન ઓઝા, તમામ ઉમેદવાર અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા। કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન સાથે જ કોંગ્રેસ ચૂંટણી પ્રચારને વધુ વેગ આપવાનો સંકલ્પ કર્યો છે। પાર્ટી કાર્યકર્તાઓમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આ પ્રસંગે રામકિશન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસને આ વખતે ચૂંટણી જીતવાની સંપૂર્ણ આશા છે। લોકો હવે પરિવર્તન માંગે છે અને એ જ કારણે જીતની શક્યતાઓ વધુ મજબૂત બની રહી છે। હવે જોવાનું રહ્યું કે મતદારો કોના તરફ ઝૂકે છે અને ચૂંટણીના પરિણામો શું સંકેત આપે છે। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव गुजरात राज्य के लिए और इस देश के लिए है। बीजेपी का बहुत बड़ा शहर वीएमसी रहा है और ये निर्धारित करेगा इस देश के राजनीति को। ये निर्धारित करेगा जिस विकास कार्यों के ऊपर में इस देश में वोट मांगा गया था। ये वडोदरा शहर के ऊपर वोट मांगा गया था, गुजरात के विकास के ऊपर। मोदी जी दिल्ली चले गए। मेरा उनसे निवेदन है कि जिन लोगों के वो जो उत्तराधिकारी उन्होंने छोड़ गए हैं, उन्होंने पूरे वडोदरा का तहस नहस कर दिया है। जनता आज भी मोदी जी पे विश्वास करती है, लेकिन मोदी जी को उनके उत्तराधिकारियों पे विश्वास करना बंद करना पड़ेगा। जिन उत्तराधिकारियों ने इस राज्य को, इस वडोदरा शहर को खोखला कर दिया है। मैं अमित शाह जी से भी निवेदन करता हूँ, मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने वडोदरा का दोहन किया है, जनता का दिल दुखाया है, वो जनता उनके उत्तराधिकारियों को सही जवाब देगी। धन्यवाद। भाजपा की दादागिरी सामने आई थी सर कि आशीष जोशी जो एक उम्मीदवार है यहाँ के, उनके पुत्र के कांग्रेस के उनके पुत्र पर हमला किया गया था। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये सारी बातें, इस तरह की बातें जो हैं वो भाजपा करती है। एक कांग्रेस की संस्कृति में किसी पे हमला करना ये नहीं लिखा हुआ है। कांग्रेस की संस्कृति में लोकतंत्र पे विश्वास करना लिखा गया है। कांग्रेस की संस्कृति में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना का काम है। कांग्रेस की संस्कृति में भाईचारा है। कांग्रेस की संस्कृति में लोगों का विकास करना है। कांग्रेस की संस्कृति में अगर 100 लोगों में से 70 लोगों को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन 30 लोगों पे अन्याय नहीं होना चाहिए, इसका काम कभी भी कांग्रेस ने किया है। ये आपको समझना पड़ेगा। इस राज्य की जनता, शहर की जनता समझ चुकी है। आप कितना झूठ बोलोगे, आप कितना लोगों को बहकाओगे, आप फॉर्म खींच रहे लोगों का। अरे आपको अगर विश्वास है वडोदरा की जनता पर, तो आप लड़िए, आप लड़िए उनके साथ, आप चुनाव में लड़िए, जनता के बीच जाइए। आप विनरिप होने के लिए कांग्रेस के गरीब उम्मीदवारों को दबाते हैं, धमकाते हैं। ये क्या चल रहा है इस देश में, क्या हो क्या रहा है? और आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रही हैं। मीडिया से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे तीसरे स्तंभ है इस देश के, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ है, उन्होंने इस पे ध्यान देना चाहिए और जनता को सही स्थिति से वाकिफ कराना चाहिए। यही उनकी देशभक्ति और यही उनकी पत्रकारिता की परीक्षा है। धन्यवाद। दादागिरी वधी रही है, केम के तमे जोई सको छो कि आ लोकशाही है। आज 2014 पहला कोई दिवस कोईपण राज्यनी अंदर, आज अपने हिंदुस्तान में 31 राज्य है, कोई राज्य में आवा प्रकारना हथकंडा कोई दिवस कांग्रेस पार्टी होय के कोई आवा उपयोग कर्या नथी। केम के तमारे लोकशाही में तमारे जीतनो आनंद क्यारे मळे? ज्यारे तमे सामेवाळा व्यक्तिने तमे हरावो, અને એનો આનંદ જે હોય એ બહુ અદ્ભુત આનંદ હોય છે। અને એનું બીજું એક કારણ પાછું એ બી છે કે સામેવાળો વ્યક્તિ જ્યારે હારતો હોય છે તે પ્રજા માટે વધુ હક કામ કરે અને વધારે પડતી મહેનત કરી અને બીજા વખતે વધારે મહેનત કરીને જીતે। હવે તો તમે એવું કરી દીધું કે ભાઈ તમે અડધી સીટો આવી રીતે જીતશો તો સામેવાળા જે 10,000 મત બી ધારો કે હારીને લાયા હોય તો એ લોકોને કામની જવાબદેહી કોણ? તમે વિરોધ પક્ષને તો તમે વ્યક્તિત્વ આપ્યું જ નહીં, વોટનું રાઇટ આપ્યો જ નહીં, તો હવે એ લોકોના કામ કોણ કરશે? આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ગુજરાતની અંદર 28% વોટ છે માની લો, અને ભાજપના 38% છે, તો 28% લોકો તો અત્યારે વોટ વિહીના થઈ ગયા ને। એટલે મારું
આ સરકારને એવી વિનંતી છે કે તમે આવું ના કરો. લોકશાહીમાં શાંતિથી અને સરસ રીતે ઇલેક્શન લડો, બંધારણ રીતે ઇલેક્શન લડો. આપણે કોઈ અહીંયા વિચારધારાની લડાઈ છે. આપણે કોઈ એકબીજાને મારવા નથી આવ્યા કે હુમલો કરવા નથી આવ્યા. તમારી વિચારધારા તમે પ્રજા સમક્ષ મૂકો, અમારી વિચારધારા અમે પ્રજા સમક્ષ મૂકીશું, અને પ્રજા જેને સ્વીકારશે, મેન્ડેટ આપશે, એ જીતશે અને એ પ્રજાનું કામ કરશે. આવા હથકંડા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે મહેરબાની કરીને ભવિષ્યમાં આવી રીતે રાગ દ્વેષ ઉપયોગ ના કરો. અને બધા જ ઇલેક્શન 28 તારીખ પછી બધા મિત્ર જ હોય છે, સારા સંબંધો હોય છે, એટલે તમે અંગત દુશ્મની ના કરો. મારું એવું સ્પષ્ટપણે માનવું છે. કોંગ્રેસની જીતની કેટલી આશા છે? કોંગ્રેસની જીતની સંપૂર્ણપણે આશા છે, કારણ કે આ 2 ફોર્મ ગયા છે ને, એમાં પ્રજાને બહુ જ ગુસ્સો છે. મેં જ્યારે લોકોને સારા વ્યક્તિને પૂછું છું ને, તો મને એવું કહે છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ખોટું કર્યું છે, આવું ના કરવું જોઈએ, એવું સ્પષ્ટપણે છે. અને જે પ્રમાણે લોકો ઇન્ટરનલ જે લોકોના રિપોર્ટ છે એ પ્રમાણે બી એવું સાબિત થયેલું કે આ વડોદરા શહેરમાં આ વખતે પરિવર્તન ચોક્કસ છે. કેમ કે જે પ્રમાણે પૂરની પરિસ્થિતિમાં આખું વડોદરા શહેર ડૂબી ગયું હતું, એમાં બધાને કોર્પોરેશનમાં તો એવો આક્રોશ છે જ કે આ લોકોને ચમત્કાર આપવો જ છે, એવું મને સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. જે પબ્લિક મારી જોડે નથી આવતી એ પબ્લિક અત્યારે આવી રહી છે. એના પરથી મને અંદેશો આવી જાય છે કે આ જનતાને હવે ખરેખર સત્તા બદલવાની જરૂર છે. શું તો સૌથી પહેલાં તો રોડને સરખો કરીશું, કારણ કે અમારા ફતેગંજના રોડ તો હમણાં એ લોકોએ કર્યા ઇલેક્શન આવ્યું એટલે, બાકી 2 વર્ષથી તો ખાડા જ હતા. અને અમારા ફતેગંજ વિસ્તારમાં સૌથી મેઇન પ્રોબ્લેમ છે કે પાણી ગંદુ આવે છે, અને 1 કલાક આપે છે એ બી પૂરો ટાઈમ કલાક નથી આપતા. એટલે પહેલાં તો પાણી ને રોડની સમસ્યાનું નિવારણ કરીશું. અને જીતીશું કે નહીં જીતે, નતા પક્ષે હમણાં મોકો આપ્યો છે, પણ એના પહેલેથી અમે કામ તો કરતા જ રહેતા હતા. હવે જનતા જીતાડશે તો ચોક્કસપણે સંપૂર્ણ 100% વધારે કામ થઈ જશે. જનતાના પ્રતિસાદે તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? શું લાગશે આ ફેરે શું થવાનું? આ વખતે લાગે છે કે જનતા હવે કંટાળી છે. 30 વર્ષના એ લોકોના શાસનમાં કોઈ પરિણામ જોવા મળ્યું નથી. વડોદરા ખડોદરા થઈ ગયું 30 વર્ષના શાસનમાં. પાણી દૂષિત મળે છે. એટલે જનતા આ વખતે પરિવર્તન માંગી રહી છે, એટલે પરિવર્તન થશે આ વખતે. કાર્યાલય એટલે શું? કાર્ય કરવા માટેનું સ્થળ. અને જ્યારે લોકશાહીમાં કાર્યાલય ખુલતું હોય તો એ લોકોના હિતમાં કરવા માટેની એક પાવન ભૂમિ બની જાય છે. આજે અમે પગલાં આગળ ભર્યા છે અને સંકલ્પ સાથે ભર્યા છે કે આ કાર્યાલય ખાલી ને ખાલી જનહિત માટે કામ કરશે. જે લોકોની તકલીફ છે, એમની જે લાગણી છે, એ જ અમારી માંગણી હશે. અવાજ બુલંદ કરીશું. વિરોધ પક્ષ હવે ચૂપ નહીં બેસે, કારણ કે આમ નાગરિકની એકતા એ અમારી તાકાત છે. તમારી સાથે, તમારા માટે આગળ વધીશું, એક સાથે કરીશું. હવે પરિવર્તન આવીને રહેશે. કેમ? કારણ કે સમય માંગી રહ્યો છે. પરિવર્તન કરીને રહીશું. ચલો સાથે મળીને પરિવર્તન લાવીએ. ઇટ્સ અ હમ્બલ રિક્વેસ્ટ, વોટ ફોર ચેન્જ.